띵잘. 어느 으이슥한 창고 안, 의자에 꼼짝없이 묶여있는 한 남자와 그를 지켜보고 있는 한 여자. Okay, Melinda, you know, I really want to keep talking with you, but I could use some Advil or something. 얼굴에 화상을 입은 남자가 여자에게 진통제를 갖다 달라고 부탁하자 Thank you. 여자는 친절하게 약을 가져와 그에게 먹이는데요. Does it still hurt? Yeah, thanks for reminding me. 진통제를 먹었는데도 남자가 여전히 아프다고 하자 약을 또 먹이는 여자. 그런데 남자의 상태가 점점 이상해져 갔습니다. 갑자기 거친 숨을 몰아쉬더니 Did you fucking drug me? 뭐야, 점점 부풀어 오르기 시작하는 남자의 소중한 청바지. Oh, no, okay, stop, please, stop, please. 그렇습니다. 남자가 삼켜버린 약은 진통제가 아닌 인류가 개발한 세계 최고의 발명품이었던 것이었죠. 과연 그들에게 무슨 일들이 있었던 걸까요? Excuse me, sir. I'm sorry, but it's against the rules to smoke near a pump. 주유를 하며 담배를 피는 무개념 할배에게 담배를 피우지 말라고 얘기하는 이 여자 멜린다는 주유소에서 야간 근무를 하고 있는 직원입니다. It's just really dangerous to smoke by the Not a pump. fucking idiot, alright? 그녀가 일하는 이 주유소에는 이런 무개념뿐만 아니라 다양한 사람들이 수없이 왔다 갔다 하는 꽤나 바쁜 매장이었는데요. Hey, Diane left again without cleaning the bathrooms or restocking. that's okay. I'll do it. 교대 근무자가 청소를 제대로 안 하고 가도 멜린다는 본인이 하면 된다면서 쿨한 모습을 보였죠. Pistachios are really amazing. 이렇게 꽤나 친절하고 상냥해 보이는 그녀지만 사실 멜린다에게는 한 가지 작은 문제가 있었습니다. 바로 사람들이 자신을 별로 좋아하지 않는다고 생각하는 것. My name is Melinda, by the way. Thanks. 그녀가 이렇게 친절하게 손님을 대해도 손님들은 늘 그녀에게 냉담하게 대했고 I was just cleaning the bathroom. 아무리 밝은 얼굴로 사람들을 대해도 You know, you really ought to put a sign if you're going to be in here. 어느 누구 하나 그녀에게 미소조차 띄워주질 않았는데요. 무엇보다 특히 남자들이 자신에게 별 관심을 주지 않는다는 사실은 그녀의 마음속을 늘 우울하게 만들었죠. 하라는 일은 안 하고 핸드폰을 보며 빵댕이나 실룩거리고 있는 이 여자 슐라. He just does not. 멜린다는 그녀에게 열등감을 가질 수밖에 없었습니다. Here, watch my ass. 왜냐, 모든 남자들의 관심은 전부 그녀에게로 갔으니까요. Hi, Sheila. 이렇게 웬 할배가 와서는 서서 일하니까 발이 아프지 않냐며 깔창을 선물해주는 일도 번번치 않았는데요. I'm not a size 9. 멜린다가 아무리 친절하게 손님들을 대해도 I don't want your... 쉴라가 아무리 싸가지 없이 대해도 모든 남자들의 관심은 예쁜 미모를 가진 쉴라에게 빼앗길 수밖에 없었죠. We're not gonna have some sort of thing happening between us, okay? 그때 가게에 나타난 웬 잘생긴 손님 한 명. Hi there. 이 손님은 수상쩍게도 여기저기 눈치를 살피더니 Do you need help? Just looking for condoms. 쉴라가 나타나자 콘돔을 고르고 있다고 얘기합니다. Can't imagine how you could. 그런 그의 견적을 슥 살피더니 Here, this should work. 스몰 사이즈를 강력 추천한다는 엑스라지 사이즈. 한편 뒤이어 가게에는 How are you, Melinda? Yeah, everything's good. 이 남자 리우 순경이 주변을 순찰하기 위해 가게에 들렀는데요. Looks powerful. 사실 그는 멜린다가 짝사랑하고 있는 남자였죠. I can take my break right now. Can you take me for a ride? 가게에 오는 모든 남자 손님들이 자신을 비호감으로 취급하고 냉담하게 대해도 리우 순경만큼은 자신에게 늘 따뜻하게 대해주었습니다. Hi, Sheila. Hi, Officer Lou. 스몰 사이즈 장갑을 계산하는 이 남자와 How's everything tonight? 커피를 계산하는 리우 순경. Fast action, extra stimulating sex enhancements. 100% guaranteed. 그런데 리우 순경이 커피를 계산하며 쉴라와 대화하는 동안 멜린다가 몰래 뒤에 숨어 리우 순경을 촬영하기 시작했는데요. No. 그리고 곧 그 Melinda, what the hell are you doing? Were you just taking pictures of us? 모습을 들켜버리고 말죠. So inappropriate. Sheila, it's okay. Melinda, show us your phone. No, that's not good. I broke my screen as well. 그럼에도 불구하고 멜린다에게 따뜻한 말을 건네며 가게를 떠나는 리우 순경. You are so creepy. 하지만 쉴라의 추궁은 끝없이 계속됐고 Oh my god, you have an entire album for go home and rub yourself looking at pictures of him? Don't tell me you're some kind of weird virgin. 결국 그녀가 그간 리우 순경의 수많은 몰카를 촬영했다는 사실을 들켜버리고 맙니다. 닭똥 같은 눈물을 흘리며 서러운 마음을 가다듬던 그때 Hey, Melinda. 갑자기 총을 들고 멜린다를 협박하는 남자. Would you mind going over there and staying next to your friend Sheila? She's not my friend. 그렇습니다. 스몰 사이즈가 적당했던 이 남자는 바로 강도였던 것이었는데요.
No one is going to be getting hurt. 그는 오토바이를 탄 폭주족들에게 진 빚이 있어 쫓기고 있다면서 I'm sure that you ladies wouldn't want a face like this going to waste on a dead man. 아주 젠틀하게 돈을 내놓을 것을 요구하기 시작했죠. It's less than $100. People really don't pay with cash anymore. 하지만 이 가게는 사람들이 카드를 많이 이용하는 곳이라 계산대에는 현금이 쥐뿔도 없었습니다. Want your change back? 그런데 갑자기 멜린다가 There's more money in the safe. I can get it for you. 금고에 있는 돈을 더 가져오겠다면서 아주 적극적으로 남자를 돕기 시작했는데요. I'll go get it. 멜린다가 금고에 돈을 가지러 간 사이 Uh-uh. 가게에는 또 다른 손님들이 나타났고 Don't you fuck around. I'll kill everybody in the store and give a shit, you understand? 남자는 쉴라에게 허튼 수작 부릴 생각은 하지도 말라며 경고했죠. 계산을 하는 손님들을 뒤에서 몰래 지켜보는 남자. 쉴라는 손님에게 길을 알려주는 척 경찰에 신고해달라며 메모를 적기 시작했습니다. 그런데 그때 쉴라의 메모지를 Where were you trying to go? 가로채버리는 멜린다. Thank you. 그녀는 그렇게 손님들을 그냥 내보내버렸는데요. I have the money all ready to go. 그리고는 Can I go with you? 갑자기 남자와 같이 떠나겠다는 정신나간 소리를 짓거리기 시작했죠. Are you out of your mind? Linda, come on. 남자들이 자신에게 관심을 주지 않자 잘생긴 강도남과라도 엮이고 싶었던 걸까요? Just give me the backpack, please. 그녀는 같이 가고 싶다며 징징거리기 시작했지만 That's not gonna happen, okay? Just give me the fucking backpack. 남자는 그따위 댕댕이 소리를 들어줄 수가 없었습니다. 돈이 든 가방을 빼앗고 강도가 가게를 나가려는 그 순간 Such a little bitch. Yeah, you're just a little bitch with a gun. 남자를 도발하기 시작하는 쉴라. Did I ever say that I was a man? Oh, good, because you're not. You're lucky my boyfriend isn't here, right? Definitely has a bigger dick. Why the fuck are we talking about your boy? 자신의 남친보다 작은 스몰 사이즈라며 폭딜을 넣기 시작하자 남자는 팩트에 화가 머리 끝까지 나 더 이상 참지 못하고 I'm gonna fucking teach you how to talk to people. Get up. 혼꾸녕을 내주겠다면서 쉴라를 끌고 와 창고로 데려갔는데요. 남자가 쉴라를 창고로 데리고 간 그 사이 멜린다는 뜨거운 커피를 집어들고는 창고로 가더니 Told you to wait in the fucking bathroom. 남자에게 뿌려버리고 결국 총에 맞은 쉴라는 목숨을 잃게 되죠. 정신을 차리고 눈을 뜬 남자는 의자에 꽁꽁 묶인 채 상황이 완전히 역전되어 Linda, seriously, you gotta let me out of here. 멜린다에게 제발 내보내달라고 구걸하기 시작했습니다. Why didn't you just leave with me then? 그리고서는 왜 자신과 같이 떠나고 싶어 했냐며 묻기 시작했는데요. Or are you just that unhappy with your life? Are you that unhappy with your life? When you do work at a gas station. There's nothing wrong with working at a gas station. 남자의 말에 멜린다는 발끈했지만 딱히 틀린 말처럼 보이지는 않았죠. People don't usually give me the chance to get to know. 매일 주유소에 들리는 수많은 사람들을 만나지만 They usually want to get to know Sheila. Fuck Sheila. 결국 사람들이 친해지고 싶어하는 사람은 자신이 아닌 쉴라. I could use some Advil or something. 남자가 진통제를 요구하자 Thank you. 약을 가져와 그에게 먹이는 멜린다. Don't you want to leave together still? No, but Melinda, 그럼에도 불구하고 강도놈이 끝까지 함께 갈 수 없다고 하자 Does it still hurt? yeah. Thanks for reminding me. 멜린다는 그에게 약을 더 먹이기 시작했습니다. 그리고 잠시 후 남자는 자신의 소중한 그곳이 Did you fucking drug me? 조금씩 으라차차 기운을 내기 시작했다는 것을 감지했죠. No. Okay, well, stop, please, stop, please. 남자의 눈을 가리고는 바지를 벗기 시작하는 멜린다. 하지만 남자는 몸부림치며 발악하기 시작했고 그러다 혼자 벽에 부딪혀 또다시 정신을 잃고 말았는데요. 강도에게조차 사랑받을 수 없는 자신의 인생이 비참했는지 닭똥 같은 눈물을 흘리는 그녀. 잠시 후 그녀는 마음을 가라앉히고 정신을 차린 뒤 갑자기 주유소에서 기름을 빼오기 시작했습니다. 그리고는 기름을 들고 매장으로 들어오는데 그때 나타난 리우순경. Melinda, are you okay? Did you notice anyone suspicious come through? 리우순경은 수상한 사람이 나타나지 않았냐며 경계태세를 갖추었는데요. That's a stolen vehicle I'm looking for. Did you notice it outside? 주유소 앞에 자신이 추적 중인 도난 차량이 세워져 있다면서 Just gonna do a quick sweep of the store. Just 매장 안을 살펴본다고 했죠. yeah, it's just procedure. I said he's not here. 이에 당황한 멜린다는 아무도 못 봤다고 했는데도 자신을 믿지 않는 리우순경에게 짜증을 내버리는데 Do you not believe me? 리우순경은 무언가 이상한 낌새를 직감했습니다. I'm gonna go sweep the premises. 그리고 끝내 가게를 살펴보며 강도놈이 퍼즐로 자고 있을 창고 쪽으로 향하는 리우순경. 멜린다는 그를 향해 총구를 겨눌 수밖에 없었죠. 그런데 뭐지? All right.
Everything looks good. 리우순경이 아무것도 이상한 게 없다면서 태연하게 걸어 나오는데요. You didn't find anything strange? Nope. 분명 강도놈이 창고 안에 있어야 하는데 아무것도 이상한 게 없다니. If you see anything or 멜린다는 수상한 사람을 발견하면 연락을 달라는 리우순경의 연락처를 받은 뒤 창고로 향하는데 남자는 정말 어디론가 사라지고 없었습니다. 뒷문을 열어봐도 보이지 않는 남자. 멜린다는 쉴라의 시체와 가게에 기름을 뿌리며 완전 범죄를 계획했죠. 주유소를 통째로 불태워버릴 준비를 마친 멜린다. 그런데 안쪽에서 이상한 소리가 나기 시작했는데요. 당황한 나머지 총을 떨어뜨려 기름을 묻혀버리는데 갑자기 주유소의 전기가 끊어져 버립니다. 전기가 끊어져 문도 열리지 않는 상황. Melinda, it's your last chance. 안쪽에서는 강도놈이 Do not fuck with me. 어디서 숨어있다 다시 나타났죠. Melinda! Okay, stop. I'll burn this whole place down right now. 과연 그들의 운명은 Melinda, give me the fucking backpack. Just leave. 어떻게 될까요? This didn't have to be complicated, Melinda. I know. 영화 버닝은 2019년 개봉한 미국 스릴러 영화로 독립영화스러운 느낌을 물씬 풍기면서도 탄탄한 연출력이 돋보였던 영화인데요. 평상시 남자에게 전혀 관심을 받아보지 못했던 수처녀 멜린다가 숨겨왔던 욕정의 본색을 드러낸다는 나름 단순한 스토리의 이야기지만 그 안에서 일어나는 인물들의 심리 묘사와 갈등 등을 통해 굉장한 긴장감을 유발하고 있습니다. 여주인공이 남자 주인공에게 약을 먹인 뒤 끔찍한 짓을 저지르는 장면은 거의 전 세계 영화 역사상 유일무이한 장면이지 않을까 싶을 정도로 충격적이었죠. 어떻게 보면 굉장히 불쾌한 설정에 삼류스러운 이야기라 느끼시는 분들도 있을 수 있겠지만 단순한 스토리 안에서도 긴장을 늦추지 않는 탄탄한 연출력과 인물들의 심리에서 묘사되는 다양한 메시지들은 제가 이전에도 소개해드렸던 영화 미저리만큼은 아닐지라도 웰메이드 영화로서의 자질을 충분히 갖춘 만큼 한 번쯤 관람해보시는 것을 추천드리는 영화입니다. 띵잘의 추천 영화 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저 띵잘은 다음에 더 좋은 영화 소개로 돌아오도록 하겠습니다. 알람 설정해주시는 것도 잊으시면 안 돼요. 그럼 이만 띵자르. You drugged me and tried to rape me. Do you think that you were just gonna get away with that? I just wanted to be with someone. I'm so sorry. I should have never left you. I'm so sorry. You're telling the truth.